गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्तिभिः सीदसादनम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो
श्रीसिद्धिविनायक बर्हावतं समतिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलतद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय तदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पञ्चास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदतिन्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दत्तः अण्डाक्षरस्य परमाणुजयाक्षरस्य
સમરણ કરી લ્યો મારા શ્યામનું રે, બીજું સમરણ ના હોય જો. સમરણ કરી લ્યો મારા શ્યામનું રે, બીજું સમરણ ના હોય હે તમે તાળી પાડો તો મારા શ્યામની રે, બીજી તાળી ના હોય જો. હો ભાઈબંધમાં ઘણો ફેર છે રે, કોને ભાઈબંધ કહેવાય જો. ભાઈબંધમાં ઘણો ફેર છે રે, કોને ભાઈબંધ કહેવાય હે ભાઈબંધીમાં સુદામાને કૃષ્ણ મળ્યા રે, એને ભાઈબંધ કહેવાય જો. ભાઈબંધીમાં સુદામાને કૃષ્ણ મળ્યા રે, એને ભાઈબંધ કહેવાય જો. એ જવાનીમાં ફેર છે રે, જવાની કોને કહેવાય જો. જવાનીમાં ફેર છે રે, જવાની કોને કહેવાય હે જવાનીમાં મીરાબાઈને હરી મળ્યા રે, એને જવાની કહેવાય જો. જવાનીમાં મીરાબાઈને હરી મળ્યા રે, એને જવાની કહેવાય હે તાળી પાડો તો મારા શ્યામની રે, બીજી તાળી ના હોય જો.
આવું એવો અવસર આપણા ભાગ્યમાં લખ્યું છે સાહેબ. કરુણા
भान भूली गई। कान्हा ने नोतरू दीधू रे गोपी भान भूली गई। कान्हा ने नोतरू दीधू रे गोपी भान भूली गई। भान भूली गई ने गोपी भान भूली गई। भान भूली गई गोपी गांडी घेली थई। कान्हा ने नोतरू दीधू रे गोपी भान भूली गई। कान्हा ने नोतरू दीधू रे गोपी भान भूली गई। सवारे उठी नावा बैठी दातण भूली गई। हाँ, सवारे उठी नावा बैठी दातण भूली गई। खंभे नाखी साड़ी गोपी खंभे नाखी साड़ी। खंभे नाखी साड़ी गोपी पानी भरवा गई। कान्हा ने नोतरू दीधू रे गोपी भान भूली गई। त्रण त्रण बेड़ा लईने गोपी पानी भरवा गई। हो त्रण त्रण बेड़ा लईने गोपी पानी भरवा गई। खाली बेड़ा लईने आवी खाली बेड़ा लईने। खाली बेड़ा लईने आवी भरेला भूली गई। कान्हा ने नोतरू दीधू रे गोपी भान भूली गई। कान्हा ने नोतरू दीधू रे गोपी भान भूली गई। ખોબો ભરીને મીઠું નાખ્યું ખીર ખારી થઈ। હા, ખોબો ભરીને મીઠું નાખ્યું ખીર ખારી થઈ। પૂરી વણીને તૈયાર કરી પૂરી વણીને તૈયાર કરી તળતા ભૂલી ગઈ। કાન્हा ને નોતરું દીધું રે ગોપી ભાન ભૂલી ગઈ। વાલો મારો જમવા બેઠો આસન ભૂલી ગઈ। હા, વાલો મારો જમવા બેઠો આસન ભૂલી ગઈ। પાટલા ઉપર પીરસી આવી પાટલા ઉપર પીરસી આવી થાળી ભૂલી ગઈ। કાન્हा ને નોતરું દીધું રે ગોપી ભાન ભૂલી ગઈ। કાન્हा ને નોતરું દીધું રે ગોપી ભાન ભૂલી ગઈ। કાન્हा પેલા જમવા લાગી વિવેક ભૂલી ગઈ। હા, કાન્हा પેલા જમવા લાગી વિવેક ભૂલી ગઈ। જમી પરવારી પૂછવા લાગી જમી પરવારી પૂછવા લાગી રસોઈ કેવી થઈ। કાન્हा ને નોતરું દીધું રે ગોપી ભાન ભૂલી ગઈ।
કારિયા સિવાય ઓલા કારિયા ચાંદલો કરજો મામી, તમે ચાંદલો કરજો. रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आद्या शक्ति श्री अम्बे नाथ की जय। सतगुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय काना काना प्रभु जय काना काना मीठी मोरली वाला मीठी मोरली वाला गोपीना प्यारा ओम जय काना काना। प्रभु मामन गोपीता माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन सिद्ध चोरी ओम जय काना काना। जय
નારાયણી करारविन्दे न पदारविन्दे मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटसपट सकुकेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह पिबस्वा मुझ में देवं गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु पामा तिल गोप कन्या मुरारी पादर हित चित्रमूर्ति प्रज्ञानिके मोहत सागर गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गो वधूपदम्बा सर्वे मिलित्वा समयवाप्ययोगं पुण्यानि नाम निपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति इह वेददेवा व्रज सुन्दराणि कृष्णान मनोहरणानि समास भक्ता विनाशिनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा गोकुल गोपाल गोवर्धनाथं नाथं विष्णु इह मे पिबस्व मुक्तमेत देवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति देवकामे जिह्वे समावे गोविन्द दामोदर प्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा वीणा पुस्तिकं धारणी वीणा पुस्तिकं धारणी शुक्लं मयं सरस्वती कस्तूरि वासुदेव देवसूतं कृष्णवर्धं चारुणं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु
कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वेणुघेरे कंकणे अज्ञानतिमिराधे ज्ञानराधा कथामृतम् चतुर्मूर्तिमतस्मे तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तमेव माता पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्यं द्रविणं तमेव सर्व मम देवदेवा शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसुदर्शनं मेघवर्णं शुभांगं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारिए आवरणो रघुवर विमल जोदायक फलचार। वंदे देवयुमापति वन्दे पन्नगभूषणं प्रभुतरं वन्दे पशूनापतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कग्रहणे नयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाच वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण આપણી માતાજી શ્રી કુળદેવીની કૃપાથી તથા આપણા ઈષ્ટદેવની કૃપાથી અને આપણા પિતૃઓની કૃપાથી જે
ભાગવત પરમ પૂજ્ય અમારા મકવાણા પરિવાર દ્વારા આયોજિત શ્રી રાજુભાઈ અને એમના પરિવાર સહનું, જો કે મને નામ નથી આવડતું, માફ કરજો. તો ભાગવત નું પિતૃ પાછળ બેસાડવાનું કારણ એક પેલું કે જે પિતૃ પાછળ ભાગવત કરાવે એક જ વખત સાંભળજો, પછી નો ખબર પડે તો મને છેલ્લે દી મને કહેજો. ભાગવત પિતૃ પાછળ આપણે જીવનમાં એકવાર બેસાડી તો એ પિતૃને મોક્ષ મળી જાય છે, અને જીવતા હોવાર સાંભળે તો કઈ અસર થતી નથી. હવે આનો જો તમારી કોઈ પાસે જવાબ હોય તો મને છેલ્લે દિવસે આપજો કે જીવતા હોવાર સાંભળે છે ભાઈ, મરેલાની પાછળ જીવનમાં આપણે એક વખત ભાગવત કરીએ એને મોક્ષ આપી દે ભગવાન. આ જીવતા હોવાર સાંભળે પણ અસર થતી નથી. શેમાં જોડાયા છે? સત્સંગમાં. પરિસ્થિત રાજાને જ્યારે શ્રાપ લાગ્યો તો પરિસ્થિત રાજાએ શેનો ઉપયોગ કર્યો? પેલા મણિ મંત્ર, આનો ઉપયોગ કર્યો. બ્રાહ્મણ દેવતાને પૂછી લેજો. મણિ અને મંત્રનો ઉપચાર કર્યો, દવાનો ઉપચાર કર્યા. પણ પછી પરિસ્થિત રાજાને પછી ખબર પડી કે સાચું અમૃત કયું છે. મણિ મંત્ર એ સાચું અમૃત નથી. સાચું અમૃત કયું છે કે જેના થકી તમામ જીવને મોક્ષ મળી જાય છે. જે જીવ આ પ્રેમથી આપણે એવું નથી કે રાજુભાઈ બેસાડ્યું એટલે રાજુભાઈના પિતૃ મોક્ષ પામે નહીં. તમે શ્રદ્ધાથી સાંભળો અને શ્રદ્ધાથી તમે 7 દિવસ સુધી એક આસને બેસી અને સાત્વિક રીતે ભોજન કરી અને જો તમે બેસો તો તમારા પણ પિતૃ મોક્ષને પામી જશે. એ મારી ગેરંટી છે. જાઓ, એ મારી ગેરંટી છે. તમને પણ તમે એક મનથી, પણ તમારું મેં કીધું ને સત્સંગ, તો સત્સંગ એટલે શું આમાં પેલા બતાવ્યું છે. કેનો સંગ કરશો? વિચાર કરો તમે. સંગ કેનો કરો? તો કે બાજુવાળા બેન છે ને એમનો, એ અંબે હારે જ જાય બહાર. અમારી જોડી છે કે અંબે હારે જ જાય. એ સંગ કહેવાય તમારો. અને અત્યારે જે તમે બેઠા ને તમારી આગળ પરમાત્માનું નામ જોડાઈ ગયું એટલે સત્યનું નામ જોડાઈ ગયું એટલે આને સત્સંગ કહેવાય. શું કહેવાય? અને આ સત્સંગની અંદર પાછું સમજજો, આ સત્સંગ કહેવાય પણ તમારું મન એક હોય તો સત્સંગ થશે અને તમે આત્મામાં ઉતારશો. બાકી તો બોટલ હોય અને ફીટ બંધ કરી અને ટાંકામાં નાખી દો તેમાં જાય પાણી કોઈ દી, એમ તમે આમ બોટલનું બૂચ મારી ન બેતા તો આ કથા તમારામાં ઉતરશે. શું કામ બાર વખત કથા કરાવી પડે? હજારો જગ્યાએ કથા ચાલુ છે. હમણાં હું 2 જગ્યાએ કથા કરીને આવી. હજારો જગ્યાએ માણસો કથા વિરામ થાય ને એટલે પૂરું એવા ને એવા ક્યાંય ગયા હતા કે ક્યાંય નથી ગયા, અહીંયા જ છે. કોઈ અસર થતી નથી માણસો માટે. ક્યારે? તો સત્સંગને હૃદયમાં થોડોક ઉતારવાની કોશિશ કરજો. એમાં તમારું કલ્યાણ છે. મને કોઈ વ્યાધિ નથી. સમજાઈ ગયું? મને કોઈ વ્યાધિ નથી, મને કોઈ હાનિ નથી, મને કોઈ લાભ નથી. આમાં તમે આત્મામાં ઉતારશો અને તમારા આત્મામાં ઉતારશો, તમારું કલ્યાણ થશે, તમારા પિતૃનું કલ્યાણ થશે, તમારા જીવનની અંદર સુખ શાંતિ આવશે. એ બધું તમને, એમાં મને કોઈ ફાયદો નથી. મને ફાયદો એટલો કે મને પરમાત્માએ આ દુનિયાની અંદર આ રીતે મોકલી છે ને કે સમાજની અંદર તું દુનિયામાં જાય છે ને. રાજુભાઈ, નાનો એવો દાખલો કે દુનિયા એક ફેક્ટરી હોય તમારી, એમાં 5000 પબ્લિક કામ કરતી હોય તો એ 5000 પબ્લિકને તમે જુદા જુદા કામ સોંપ્યા કે તારે આ જ કામ કરવાનું. એમ આ દુનિયા છે ને, આ ઉપરવાળાની એક ફેક્ટરી છે અને ઉપરવાળાએ અહીંથી મોકલા છે આપણને તમારે આ જ કામ કરવાનું, આ જ કામ કરવાનું. એટલે એ રીતે એ કામ બધા લોકો કરે છે અને મને આ કામ કરવા મોકલી છે. તારે દુનિયામાં બધે મારા નામનો સંદેશો પહોંચાડવાનો કે આ પુણ્યનો રસ્તો ના પાપનો. પછી હાલે કે ન હાલે એ તારી જવાબદારી નથી, એ બધી એની જવાબદારી છે. હાલો તો તમારા માટે લાભ છે. મને એટલે હું મારા પરમાત્માનો સંદેશો આ દુનિયામાં
દેવા માટે આવી છું અને મારા પરમાત્માનો સંદેશો આપું છું. અને જો તમારા માટે હોય તો તમારા માટે આ બહુ શુભ યોગ છે અત્યારે આ કલિકાલમાં. નહીતર તમને ખબર છે ને કે હમણાં કોરોના ગયા ભાઈ, તો આ એમ કે છે આ બધા. મારી માતાઓને વિનંતી કરું જરાક વાતો નહીં કરતા, નકર હું એક તો ભણેલી નથી. એટલે તમે એને એવું ન કરતા. તો હવે વિચાર કરો કે ભગવાનની તમારી માથે કૃપા છે. આપણે કોરોનામાં એવું વિચાર્યું તો પાછું આપણું આ દુનિયા આવીને આવી ધમધમ છે. આ તો એમ થઈ ગયું જિંદગી ભર હવે ઘરમાં જ રહેવાનું થશે, એવું થઈ ગયું હતું ને. તો એમાંથી આપણે ભગવાને ઉગારી લીધા છે. તો હવે પરમાત્માના શરણની અંદર પ્રેમથી વયા જાઓ તમે બધા પ્રેમથી.